पर धर्म की दुनिया में वेख लो जो कुछ है, असीं सारे धर्मी हाँ। एक धर्म के लोग दूजे धर्मां नाल लड़ रहे हैं, अपने ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों का सिर पाड़ रहे हैं, पग्गां ला रहे हैं, ते तीर्थां ते सारे नहाउंदे ने ना। मैल ते अंदर भरी पई है, जिन्ना मर्जी धो लो शरीर नूं, नहा लो, की होएगा। फिर जो धर्म पुजारी ने, जिन्हां विच मैं खुद शामिल हाँ, साडे संत साध बाबे ने इंडिया के अंदर 72,65,000 संत ने, करीब करीब लगभग 1,65,000 साडे सिखां दे ने, ते 71 लाख हिंदू वीरां दे ने। इन्ने बाबे वो तां पवित्र होने चाहिए सी ना, उन्हां कोल तां बिल्कुल सच चाहिदा सी, अंदरों सच्चे चाहिए सन, घट तो घट ये तां सच्चे चाहिए सन ना। ते लोकां नूं आशीर्वाद दिंदे सन कि साडे आशीर्वाद दे नाल तुहाडे रोग कट्टे जाणगे, बाबा जी दे आशीर्वाद दे नाल बच्चे हुंदे ने। फलां बाबा जी ने ते जी सुनामी लहरां रोक दित्तियां सन, फलां बाबा जी की किरपा दे नाल ते लहरां वहरां हो जांदियां ने, धन आदिक आ जांदा है, लोकां दीयां बीमारियां कट्टियां जांदियां ने। ते हुण करोना ने पर्देफाश कर दित्ते। कोई करोना वाला मरीज जाके कहो बाबा जी नूं, बाबा जी मैं तुहाडे चरण छूने ने, मैं तुहाडे पैर चुमने चाहना, मैनूं करोना होया है, बाबा डाडा मार के भजेगा। इन्हां नूं ते झूठ नहीं सी बोलना चाहिए ना, इन्हां नूं कहना चाहिए सी साडे कोल कोई करामात नहीं यार, असी पुत्तर नहीं दे सकते, असी तो घरों भगौड़े हाँ, कामकार नहीं सा कर सकते, बाबे बन गए, कहना चाहिए सी, पर नहीं ना, पर्दाफाश हो गया। हुण जो होर साडे वर्गे लोग ने, वो कहते सन ना भी तुसीं यह काम करो तो इंज करो, तो इंज पाठ कराओ, तो यह कर लो तो तुहाडे रोग कट्टे जाणगे। हुण सानूं कहो भी करो भाई जी पाठ, ते करोना ही दूर कर दो, आ गई ना प्रॉब्लम। सानूं कहना चाहिए सी ना कि बाणी जीवन जीण वास्ते है, रब दे नियम नूं कोई नहीं बदल सकता, किसी ढंग नाल नहीं बदल सकता। लेकिन बाहरों असीं भी ना रहे हाँ, बाबे भी ना रहे हैं, तुसीं भी सारे ना रहे हो, कित्थे गया नहाउणा। इसलिए गुरु जी कहते ने जल कै मज्जन जे गत होवे, नित नित मेंढक नहावें, जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जूनी आवे। पानी दे अंदर नहान नाल जे कोई कहे ना मेरी पवित्रता हो जाती है, तीर्थां ते नहाया मुक्ति हो जाती है, तो भगत कबीर जी तर्क दे रहे हैं। वो कहते हैं डड्डू क्यों नहीं मुकत होए, डड्डू रोज पानी विच ही रहिंदे ने, मच्छियां पानी विच ने। फिर तो जिहड़ियां मच्छियां और डड्डू तीर्थां दे विच ने, वो तो सीधियां उड़दियां दिसणियां चाहिदियां ने सानूं, स्वर्ग नूं जांदियां, पर नहीं ना गईयां, डड्डू डड्डू ही ने, गंदगी खा रहे हैं पानी विच। होर गुरुदेव ने बचन कीता है, तीर्थ जाओ तां हों हों करते, तीर्थां ते जाओ तां उत्थे भी लोकां दे अंदर होमे है। उत्थे वसन वाले लोग जो तीर्थां दे किनारियां ते शहर वसे ने, उत्थों दे लोग तां सारे बड़े ईमानदार होने चाहिए सी। पर जिहड़ी गड़वी तुहानूं तुहाडे शहर दे विच लोटा 150 रुपये का मिलता है, हरिद्वार जाके पुछोगे 300 का मिलेगा, कीरतपुर पुछ लो 250 300 का मिलेगा। असीं गए सी एक बच्ची नूं अमृत छकाना सी इत्थे आनंदपुर साहब, वो मलेशिया तो सी कुड़ी, ते है सी मलेशियन, ते वो मेरे संपर्क विच सी, ते गुरबाणी दी उसनूं जानकारी जिन्नी कि मैं दे सकिया उसनूं जानकारी दित्ती, ते कुछ इंग्लिश दीयां किताबां उसनूं पंजाबी दीयां दित्तियां, उसने पंजाबी पढ़ी, सिख कल्चर नूं समझिया, तो उन्हें सिख धर्म अपना लिया। अमृत छकण वास्ते कुड़ी वो तैयार हो गई, साडा सारा परिवार सी नाल गए। उत्थे किरपान जाके पुछी, अमृत छकना से उसने, ते किरपान उसने दसी 350 की। हुण 350 मैं कढ़ के देन लगा, तो कुड़ी इंग्लिश में कुछ गल्लां करन लग गई साडी नूंह राणी नाल, ते उहने वेख्या भी ये कुड़ी ते बाहरों आई, कहंदा सॉरी भाजी मैं गलत रेट दस गया, 950 की 600 रुपया नाल दे नाल, हालांकि मैं उत्थों का रहन वाला सारा, 350 वाली किरपान ते 950 दे के किरपान लैनी। भी वो कहंदा भी हुण नूं कोई कुड़ी नूं की होया, मैं कहा कुड़ीए 650 तेरे इंग्लिश दा तां की करोगे, तीर्थां ते नाता कोई सवार सकदा?
ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ, ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੋ ਸ਼ਪਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਸੁੱਚੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਸੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ, ਨਾਮ ਕਹਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੂਚੀ ਪਈ ਰਸਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੱਚਤਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਥਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਰਹਾਂ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਰਹਾਂ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਚੁੱਪੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ, ਲਿਵਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂ, ਲਿਵ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂ। ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ। ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਕੌੜੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਨ ਚੜਾਓ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਤ ਦਿਸੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈ ਨੇ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ। ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਨ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਮ ਆਵੇ ਮੂੜਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਮੂੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਰਖ। ਇਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਨ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਨ ਚੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੌਨੀ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, 12 ਸਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਇਤਾ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿਮਟਾ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਾ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਵੀ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਜੇ ਟੀਚਰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜੋਲੀਏ। ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਕੁਛ ਸੁਣੋ ਕੁਛ ਕਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਇੱਥੇ ਪੁਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਰੀਆਂ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਉਨ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਵਚਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨਵਾਚਕ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੜਾਈ। ਵੀਰਾ, ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਵੀਂ। ਵੀਰਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨਵਾਚਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਪੁਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੜਾਂਗੇ ਪੁਰੀਆਂ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੈਂ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ। ਤੀਜਾ ਸਾਧਨ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰਝਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਦੇਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਲਣ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਸੁੱਟੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਓ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਓ, ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟੋ, ਘਾਸ ਫੂਸ ਸੁੱਟੋ। ਅੱਗ ਬਲ ਕੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪੇ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਲਣ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਅੱਗ ਬੁੱਝੇਗੀ ਬਾਲਣ ਪਾਏ ਹਾਂ? ਭਾਂਬੜ ਹੋਰ ਮੱਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾ ਲਓ ਕਿ ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਗੇ ਰੱਜੇ, ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਰੱਜੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਰੱਜੇ,
ਕਾਰੂਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਰੱਜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਆਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਆਂ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਕਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਮੈਂ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬਣ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਣਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੇਖਣਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਪਾਵਾਂ, ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਇੰਨੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂ ਕੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੇਟ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਟ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕੀ ਖਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਟ ਘਟੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਛੱਡੀਏ। ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੇਟ ਵਧਾ ਲੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਖਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਵੇਟ ਘਟੇ। ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੋਖ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਸੰਤੋਖ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਥਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਨਾ ਮਰਾਂ ਰਾਤ ਨਾ ਮਰਾਂ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਮਿੱਥ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਜ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਰਚਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੋਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਰਹੀ ਜਾਣ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਖ ਹੋਹੇ, ਹੋਹੇ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾਸਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਜੰਮਣਾ, ਮਰਨਾ, ਸੌਣਾ, ਲੈਣਾ, ਦੇਣਾ, ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਤਰਨਾ, ਭਜਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਹੇ, ਖਾਹੇ, ਪਾਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਜਾਹੇ, ਖਾਹੇ, ਪਾਹੇ, ਲੇਵਹਿ, ਦੇਵਹਿ, ਜੰਮਹਿ, ਮਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਇੱਕ ਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਉਨ ਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਇੱਕ ਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਸਿਆਣਪਾਂ। ਸਹਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਲੱਖ ਹੋਹੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੋਣ, ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਤੁਰਾਈਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲੋਸਫਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਲੱਖਾਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਿਆਣਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਾਨਵਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਟਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਲੁੱਟ ਕੇ।
ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਚਲਾਕੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿਣਾ ਲੇਕਿਨ ਥੱਲਿਓਂ ਦਾਤਰੀ ਮਾਰਨੀ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਤੁਰਾਈਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਤੁਰਾਈਆਂ, ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਧੂਫ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣ ਦੇਣੀ 48 ਘੰਟੇ। ਭਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਛਾਂ ਆਉਣ, ਸਾਹ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਧੂਫ ਤੇ ਧੂਫ, ਧੂਫਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਣ ਦੇਣ। ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਬੁੱਝ ਗਈ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਜੋਤ ਬੁੱਝ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਐਸੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਠ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਥਾ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਮੁਖ ਝੂਠੋ ਬੋਲੇ, ਨਿਗੁਰੇ ਕੀ ਮਤੋ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗੁਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਪਾਠ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਨਿਰਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਕੇ ਤਾਈ ਪਾਠ ਪੜੇਗਾ ਵਾਰੀ। ਕੇਵਲ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਾਧਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਫਿਰ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੂੜ ਦੀ, ਪਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾਰ। ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਠੱਗੀਆਂ ਠੂਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਰੱਬ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਵਿੱਥ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇ। ਰੱਬ ਸਚਿਆਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ। ਮਹਿੰਦਾ ਸਾਈਂ ਸਚਿਆਰ ਸਚਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਘਰ। ਰੱਬ ਸੱਚ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ, ਮਨ ਵਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਣ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਤੇ ਫੇਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਲਾਈ ਰਜਾਈ, ਜੋ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਜ਼ਾਈ, ਰਜ਼ਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਨਾਨਕ
ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। हे ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਲੋਕ ਅਸਥੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੱਥਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 2-3 ਅੱਖਰ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਭੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਭੰਨਣੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ? ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨੇਮ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨੇਮ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ, ਰਜ਼ਾ, ਭਾਣਾ, ਲੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਨਿਯਮਾਵਲੀ। ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਮਿਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਨਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਵੋ, ਰੱਬ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। हे ਨਾਨਕ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜ਼ਾ, ਸਿਸਟਮ, ਮਰਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ 4 ਸਾਧਨ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਕਾਰ ਔਰ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ, ਰਜ਼ਾ ਔਰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੀ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।